कथा कहे एपरी घटना पूर्व केवे घटी नथिला जहाँ पृथ्वी इतिहास विरल पलटिगला। ये किसी घटना घटे जहाँ मनुष्य समाज को हजार हजार वर्ष धरी चिंता करिया पड़े, कारण ये घटना साधारण घटना नुह कि स्वाभाविक नुहे, निश्चित भाव यह असाधारण अनन्य एवं अलौकिक कार्य। तो ये सब पथर जो विराट इतिहास अच्छी से संबंध मानव समाज केते दूर जानवर समर्थ हो विराट प्रश्न। श्री अरविंद प्रति माँ गोटे बाणी ही सूचित कर दिए जे से प्रकृत में कौन कर आमर भी प्रति कौन करवा उचित। आम जो मैंने श्री अरविंद समाधि पाखक जाती समाधि स्पर्श करती, बहुत जगह समाधि जो मार्बल बेदी ये जो बाणी को आम समस्त प्रायतः पढ़ती, विशेषकर पंडिचेरी आश्रम समाधि बेदी ये बाणी टी माँ स्थानित कर तुम्हें जे कि आम भगवान भौतिक आवरण थिल, तुम चरण आम निवेदन करुचु आम असीम कृतज्ञता। तुम्हें जे कि आम अनेक किसी करते कार्य केते कष्ट सहित जंत्रणा भोगिच प्रस्तुत कर समस्त सिद्ध कर तुम समक्ष प्रणत हुई आम यही प्रार्थना करुचु मुहूर्त जपरी भूली न जाऊ जे तुम निकट में आम सब किसी निमित्त केते ऋणी। To thee who hast been the material envelope of our master, to thee our infinite gratitude, before thee who hast done so much for us, who hast worked, struggled, suffered, hoped, endured so much before thee, who hast willed, all attempted, prepared all, achieved all for us, before thee we bow down and implore that we may never forget even for a moment all we owe to thee. समस्ते स्पर्श समाधि दर्शन कला पढ़ू से माँ से कथा कहूँ चाहती तुम्हें जे अनेक किसी कार्य कर कष्ट सहित संघर्ष कर वेदना भोगिच जातना सहित पुणे प्रयास कर संकल्प कर प्रस्तुत कर सब सिद्ध भी कर सबकि श्री अरविंद कर सारी आमर केवल गोटे मात्र काम हो श्री अरविंद प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने कथा। देखो श्री अरविंद कौन गोटे प्रश्न आम जानवा जीवन प्रकृत में कौन मानव समाज कौन कर आम पाखे कृतज्ञ हवा कथा। से जड़े शिष्य थे श्री अरविंद को गोटे प्रश्न टे पचारे कि आप समस्त को सबुदिन कहीं दर्शन दौना यार कारण कौन? श्री अरविंद उत्तर कहले यह ही सत्य वर्षर सबुदिन लोक मान साक्षात करे ना दर्शन दिए ना, कि मु जाने मोर आग को केते काम कर तुम आग को जो कम बाकी अच्छी से कम सब गुरुत्वपूर्ण। ये श्री अरविंद उत्तर। से कहले मु सबुदिन दर्शन दिए ना यह सत्य, कि दर्शन देवा ठारू आग को जो कम तुम मन मोर कर से कम हूँ सब मोर गुरुत्वपूर्ण। तमाने सी देखी मनुष्य समाज समग्र विश्व कौन कामटा अच्छी दर्शन को से परित्याग करके मात्र 4 थर दर्शन की बाकी वर्ष सबुदिन मानव समाज से कार्य लगी। साधारण किए व्यक्ति थे से निज को गुरुभाग भितर प्रतिष्ठित करेगी हजार हजार शिष्य तैयारी करते श्रीमती से चाही ना। माँ को गोटे प्रश्न पचर माँ श्री अरविंद देह त्याग पर आम श्री अरविंद कौन करें आम कौन कले प्रकृत में श्री अरविंद कार्यर योग्य जंत्र हो पारू कार्यर सफल रूपायन आम दे पारू न कले केवल तुम निजक दुईट शब्द माँ कहले श्री अरविंद प्रति तुम्हें केवल खाली समर्पण कर एवं निजक कृतज्ञता प्रकाश कर। यही दुईट कार्य मध्यम आम श्री अरविंद किसी बुझीपर और कार्यर यथा योग्यता प्रस्तुत हवा। आज श्री अरविंद स्थूल सारा विधान नहीं सूक्ष्म भौतिक प्रवेश कर सावित्री महाकाव्य गोटे सुंदर वाक्य से लिखते when most unseen most mightily she works
हुए मोस्ट अनसिन जितेबले से दृष्टि अंतराल को चली जाती जितेबले से लोक लोचन ठारू अदृश्य हो जाती सेते बेसी शक्तिशाली हुए कर्म अर्थात जितेबले अवतार ये आसती से चलीगला ही कार्य बेसी प्रबल मात्रा हुए। आप देखु स्थूल जिनस अपेक्षा सूक्ष्म जिनस प्रभाव बेसी केमी गोटे बरफ आम देखीचु बरफ जी आयतन धारण करे अपेक्षा पानी ढालीगला सी आउ अधिक आयतन निए पानी आउ अधिक सूक्ष्म से आउ व्यापक हो जाए और पानी को जो बाष्पीयकार कर दे सी आहरी चतुर्दिग को प्रसारित हो जाए। बरफ टी एक बार स्थूल पानी ताठ आउ सूक्ष्म बाष्पीय जलकण हो जाए से आहरी सूक्ष्म से चारि दिग प्रसारित जाए कि से देखा जाए सब दिग चारिपट को सी आहरी जल कणारे बर उदासीना करदेव से कार्य से अलग किसी करना तेना जिते बेसी वस्तु दिए सूक्ष्म हो जाए ता प्रभाव सेते बेसी हुए। आम परमाणु बोमा देखीचु गोटे परंतु गोटे किलो ओजन गोटे परमाणु बोमा थी गोटे किलो ओजन गोटे पत्थर थी आप लोक से मुंड तो सी मृत्यु प्रदान करें कि गोटे केजी परमाणु बोमा को आप फोपाड़ी तो गोटे गाँ ध्वंस हो जाए गोटे अंचल ध्वंस हो जाए बाहर को देखिए पत्थर गोटे केजी परमाणु बोमा गोटे केजी किंतु परमाणु बोमा भितर शक्ति की एकदम ग्रथित होती शक्ति सूक्ष्म अच्छी खुंदी अच्छी ठीक से सब मनुष्य साधारण मनुष्य देखा जो मैंने अवतार जो मैंने महापुरुष से शक्ति केन्द्रित होता है से चालीगला भी शक्ति बहु मात्रा प्रयास हुए जमी जड़े राजा सी राज्य था राजदेश सारा राज्य लोक व्यक्ति बल नुह व्यक्तित्व बल व्यक्तित्व कले सब मनुष्य आखि एका कान एका पाद एका आंगुठी एका ये दृश्य व्यक्ति समस्त सामान कि व्यक्तित्व एमती अवस्था थाए समस्त मनुष्य मैंने कथा को मानने को बाध्य हूँ। ट्राफिक पुलिस जो ट्राफिक पोस्ट छिड़ा थाए सब लोक शह शह हजार हजार गाड़ी जिते सब ड्राइवर मैंने से ट्राफिक पोस्ट को सम्मान दे छिड़ा ये व्यक्ति बल नुह ये व्यक्तित्व बल तेणु व्यक्तित्व जो तैयारी हो जाए जनकर सामर्थ्य जनकर शक्ति बहु गुण रे बहु मात्रा रे बढ़ी जाए तेणु आम श्री अरविंद जो व्यक्तित्व से व्यक्तित्व आज जो दिवस डिसेम्बर 9 महासमाधि दिवस ये दिन जिते आम स्मरण करूँ दिन को जो आम मन भर आम बारंबार बारंबार गुंजरित करूँ आम भितर कृतज्ञता आम भितर प्रति जी सम्मान बोध मात्रा हिसाब से बढ़ी जाए एवं जो अवदान विषय आम जो स्मरण करूँ जड़े केवल ही श्रीमान प्रति कृतज्ञ लुटि पड़ो सीना आउ पाखे कि भी नथिबो से समुदाय घटना कौन थिला आम कि इतिहास मान पढ़ी श्रीमंकर जो शिष्य माने जो भक्त मान लिखिं से लेखा भर किसी अध्ययन कर डॉक्टर प्रभास सान्याल जी श्रीराम डॉक्टर जी 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 सेवा करुले जी दायित्व नहीं शरीर आरोग्य से डाक्टर प्रभास सान्याल जहाँ लिखिं लेखार से लेखार आम कि आलोचना करवा 1950 मसीहा नवेम्बर मास 29 तारीख संध्या डॉक्टर सान्याल से घरे विश्राम नौ यही समय सब जड़े आनी किए टेलीग्राम देले से टेलीग्राम लेखा ट्राई अर्जेंट कम सून अर्थात तुम्हें उड़ाजाज खूब शीघ्र आस से टेलीग्राम टी डॉक्टर पाई सारा हठात मन भर भावना आसला श्री अरविंद देह किसी असुस्थ हो गला कि ना माँ कहीं अर्जेंट टेलीग्राम कर मन भर द्वंद्व आसला मन भर आशंका भी आसला निष्पत्ति ने जेहेतु माँ अर्जेंट टेलीग्राम कर निश्चय पंडित जी दिन सका सका मैंने नवेम्बर 30 तारीख दिन से पंडित अभिमुखे कलिकतार यात्रा आरंभ करदे 1000 माइल बाट अधिक हम सका बाहर संध्या सुधा पहुंचे बोली मन भर प्रबल उत्कंठा भी थिला एवं आशंका भी थिला जहा संध्या 6टा सुधा से आश्रम पहुंची गले आश्रम पहुंची गला से जानिले जे माँ बर्तमान प्ले ग्राउंड जाइछन
तेणु सीधा प्रणाम करले आ सबुथर एमती माँ अभिनंदन जनाती माँ स्वर्गीय स्मिता से बदन डॉक्टर सान्याल को माँ भी अभिनंदन जानले तापर माँ श्री अरविंद असुस्थता विषय संपूर्ण कहले डाक्तर को प्लेग्राम कार्यक्रम से सरीगला संध्या सुधा सरीगला श्री अरविंद रूम को आसापी माँ ये डॉक्टर सान्याल को कहले तुम खूब शीघ्र श्री अरविंद पाखक आस डॉक्टर सान्याल लिखिं कहले मु माँ का पछपट जाकि श्री अरविंद रूम पाखे पहुंचली और देखिली प्रभु बिछाण अर्धशायित अवस्था अच्छा से तुम दिव्य रोगी यही शब्द से व्यवहार करती श्री अरविंद से तुम दिव्य रोगी बिछाण अर्धशन अवस्था श्री अरविंद से जना पड़ता जमी टिके भी उद्वेग ना चक्षु दुटी एकदम मुद्रित अवस्था निकट को धीरे धीरे गले श्री अरविंद खट पाखे आंठू मारिकी बसिले और पाद पद्म डॉक्टर सान्याल प्रणाम कले चंपलाल से श्री डाकिले कहले प्रभु देखु किए आसती से श्री अरविंद कौन कले चक्षुर पता टी खोलला टी आखि खोलिले और पुणी हठात आखि बंद होगा पूर्वपरी पुणी स्थिर होगा चंपलाल पुणी डाकिले कहले प्रभु देखु सान्याल आसती डॉक्टर सान्याल कलिकता आसती श्री अरविंद पुणी चक्षु खोलिले डॉक्टर सान्याल कहते श्री अरविंद मुआर को स्मिताहास्य सहित मत अनैले लिखते शब्द आहा कि स्मिताहास्य अवर्णनीय श्रीयुक्त सौंदर्यपूर्ण सुषमार भरा प्रभुंर हास एवं श्रीमती कौन कले हाथ को बढ़ेगी डॉक्टर सान्याल मुंड पर हाथ को रखिले अल्प समय स्नेह मुंड को थापुड़ी देले डॉक्टर सान्याल कहते मोर समस्त चिंता जी उद्विग्न थिला जो आशंका थिला श्री अरविंद हाथर स्पर्श गोटे मुहूर्त भितर मो भर सबकि कड़े मिलगला गोटे शक्तिशाली शांति गोटे अचल स्थिरता आसिक जमी भर अधिकार कर नहीं गला सी पुणी आखि बंद करदे गोटे महान नीरवता से परिवेश भितर से कोठरी भर राजनीति करता है डॉक्टर सान्याल समस्त जो डाक्तरी कार्य पूरा पूरी देखी सारा सब टेस्ट कर सारा सी कहते मुझे पूरा पूरी भूलीगली जे मु जो रोगी को देखुची सी जो स्वयं भगवान जे कि मर्त्य शर धारण करके आसती डॉक्टर सान्याल पचारे श्रीरन को प्रभु आपन कौन कष्ट होपी कि श्री अरविंद कहले कष्ट मत कि कष्ट हो ना एवं तुम ये जो कष्ट जंत्रणा देखुच यार बहुत ऊर्ध्वर रही पारे ये वाक्य श्रीराम कहले तुम बर्तमान जी कहूच मु कष्ट अच्छी जंत्रणा पाऊँगी कष्ट मोर किसी ना ये कष्ट जंत्रणा ऊर्ध्वर रही पारे एमती कथबार्ता होता बेले माँ आसी काले श्री अरविंद पाखे काले छिड़ा हेले सीधा सक माँ कौन कले डाक्टर डाकी नहीं गले आउ गए रूम को डॉक्टर सान्याल माँ को कहले माँ तर किडनी किसी इनफेक्शन होती किडनी इनफेक्शन से पीड़ित अच्छा ये कष्ट ही प्रभु हूँ जाऊ डिसेम्बर 1 तारिख दिन भल काले कटिगला से दिन प्रभु काले बेस सुस्थ थे सतेज भी देखा सब कथा जवाब भी काले देते शरीर तापमात्रा भी स्वाभाविक थी देह को अल्प उषुम पानी ये सब शिष्य मैंने चंपलाल कहतु नीरज बण कहतु ये समस्त पोछि दौले काले एवं सकाल भोजन प्रातः भोजन कर सारापर एपरिक से शिष्य मान सागर से थटा परिहास भी करते सबुदिन 100 जमी श्री अरविंद शिष्य मान सागर थटा परिहास करती से दिन सेमती थटा परिहास डिसेम्बर 1 तारिख दिन कथा डॉक्टर सान्याल लिखते कहले से बिछाण शुअती ये मुंड पाखे बसिकी मुंड को हाथ में आणुंट एवं पचारती जे आपको बर्तमान केमी लगुच श्रीजन से कहते आराम लगुच सब शुणी सारा पुणी सिद्धांत प्रदान कर खाली कहती तमें डाक्तर मान खाली सब से रोग औषध पत्र विषय चिंता कर किंतु या आहरी बहुत फलप्रद ज्ञान अच्छी आध्यात्मिक जगत गोटे अच्छी यही चेतनार बाहर गोटे अच्छी ये विषय तुम बोधे किसी ज्ञान ना
ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଔଷଧ ପତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସେ ଔଷଧ ପତ୍ର ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିରୋଧ ବରଣ ଥରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟର କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଗ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? କେତେ କେତେ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀଟେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ କି ତମକୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିତରେ କଣ ହଉଥିଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଅବୋଧ ମଣିଷ, ଇଏ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କେମିତି ବୁଝିବେ? ନିରୋଧ ବରଣ ଡକ୍ଟର, ମଣିଲାଲ ଡକ୍ଟର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ସାନ୍ୟାଲ ଇଏ ବି ଡାକ୍ତର, ଏମାନେ ଚାରିପଟରେ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ କଣ ସେବା କରିବେ ବା କଣ ଉପଶମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ରୋଗ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମୋର କଣ ହଉଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଜାଗତିକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଥିଲେ, ସେ କୋଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଯାହା ଆମେ କେହି ବି ଜାଣୁନା। ତାପରଦିନ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେହର ଟେମ୍ପରେଚର ପୁଣି ବଢିଗଲା। ମା ଡିସେମ୍ବର 2 ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ କହିଲେ ମା ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ ପୁନର୍ବାର ବଢିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଇନଫ୍ୟୁଜନ ଥେରାପି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର। ମା ସାବଧାନ କରିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ମୋଟେ ଭଲ ନୁହଁ, ମୋଟେ ଔଷଧ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମା ଟିକେ ମନା କଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଟିକେ ରହିଲେ, ନହେଲେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଥେରାପି ଦେବେ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେବେ। ମା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବି ଜାଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। 2-3 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ଏକବାର ସତେଜ ଥିଲେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ସତେଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୀପ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଭାରି ପ୍ରକାଶ ହଉଥିଲା। ସକାଳ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା। ନିରୋଧ ବରଣ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ରସ ଦେଲେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଙ୍କର एकदम ଖୁସି କାଳେ ପାନ କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବଡ କିନ୍ତୁ ଉପର ବେଳା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଅଦଳବଦ ହେଇଗଲା, ସବୁକିଛି ଓଲଟିଗଲା। ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପୁରା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳକୁ ମା ନିଜେ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଛିଡା ପୁରା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ଆଉ ମା ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଫଳ ରସ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଟିରେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇକି ମା ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମା କାଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ତା ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ ରାତ୍ରି ସରିଗଲା, ପାର ହେଇଗଲା ସେ ରାତ୍ରିଟା ଅବଶ୍ୟ। ନିରୋଧ ବରଣ, ଚମ୍ପକଲାଲ ରାତି ସାରା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସଜାଗ ହେଇକି ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଓଠ ଟିକେ ଥରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋଧେ କିଛି ପାନୀୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ପାଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ବୋଧେ କିଛି ତରଳ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତ ହସ୍ତଳ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ରୁମାଲ ନେଇକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ନିଜେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ରୁମାଲଟି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ପୋଛି ଦଉଥିଲେ, ବା ସେ ରୁମାଲରେ କିଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଂଶକୁ ପୋଛୁଥିଲେ। ଆସିଲା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ପୁରା 69 ଡିଗ୍ରୀକୁ କମିଗଲା, ପୁରା ଟେମ୍ପରେଚର କମିଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପୁରା ସେତେ ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ବି ଦେଉଥିଲେ। ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ସକାଳ କର୍ମ ବା ସକାଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଯାହା ଥିଲା ସରିଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ସେ ଖଟକରେ ମିଶିକି ବସେଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ନିରୋଧ ବରଣ, ଚମ୍ପକଲାଲ, ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ, ମଣିଲାଲ, ମୂଳ ଶଙ୍କର, ଏଇ ଯୋଉ ସେବକ ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖଟରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ବସିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏକଦମ ମହିମାମୟ ଭଳି ଦେଖାଉଥିଲେ, ପୁରା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ମା ନିଜେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃଭୋଜନ କରିଲେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମା ତାଙ୍କୁ କରିଲେ। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ କହୁଛନ୍ତି
କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଛଣା ପାଖରେ ବସିଲି ଏବଂ ତା ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଧୀର ଭାବରେ ଏକଦମ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଡକ୍ଟର ସାନେଲ ମାଲିସ କଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେଟା ବାଜିଛି? ସମୟ କେତେଟା ବୋଲି ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ। ନିରଜ ବରଣ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 10ଟା ହେଲାଣି। ଡକ୍ଟର ସାନେଲ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିଛି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବିଛଣାରେ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କିପରି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏ ଖବର ତମେ ରଖିଛ? ବିଶେଷ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଛଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର କି ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲୋର ଅବସ୍ଥା, କଲିକତାର ଅବସ୍ଥା କଥା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସାନେଲ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା, ବେଙ୍ଗଲୋର ଯୋଉ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିବେ ବେଙ୍ଗଲକୁ। ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ ଯଦି ସିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଭଗବାନ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାନେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିଲା, ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ଏଇ ସଂଘର୍ଷ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଛଣାରେ ଥାଇକି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଏତିକି ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହର ଉତ୍ତାପ 102 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିଗଲା। ଟେମ୍ପରେଚର 102 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଳେ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଅନୁଭବ କଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କାଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ବି ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉନଥିଲା। ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ନା କିଛି ସମୟ ଆସିକି ଛିଡା ହେଲା ପରେ ପାଖ କୋଠରୀକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ। ସେ ସମାନ କଥା ଡକ୍ଟର ସାନେଲ କହିଲେ, ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ଧୀରେ 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 ଗଭୀରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରକୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଅଚେତନ ଥିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ପାନୀୟ ଦେଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ନଥିଲେ, କିଛି ପିଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପୋଛିକି ଫଳ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଫଳ ରସ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଲି ମା ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଦେଲେ। ତାପରେ ମାରି ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା। ସେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ କଥା। 5ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା। ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ବିଛଣାରେ ବସେଇଦେଲୁ। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆରାମ ଚେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେ ଆରାମ ଚେୟାରରେ ବସିକି ସେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ପୁଣି ଖଟ ଉପରୁ ଫେରି ଆସିବା ସେ ଚାହିଁଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କଣ କଲେ, ତା ଛାତି କଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ପୁରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖର ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚମ୍ପଲାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ବୋଧେ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଶରୀର ଦେବା ପାଇଁ ଚମ୍ପଲାଲ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଶରୀର ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ସେ ଡିସାଇଡ କରିସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଛାତିକୁ ଟାଣି ନେଇକି ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କେବେ ସେ ଦେଖି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ମା କଣ କଲେ, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଯାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କ ବେକରେ ପ୍ରଣବଦା ଗୋଟେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧେଇ ଯାଆନ୍ତି ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟତଃ। ମା ସେମିତି ଫୁଲହାରଟି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ରୁମକୁ ମା ଆସିଲେ। ସେ ଫୁଲହାରଟିକୁ ମା କଣ କଲେ, ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବା ସେ ଖଟ ଉପରେ ମା ସେ ପାଦରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଫୁଲ ମାଳିଟିକୁ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ପାଦରେ ମାଳିଟି ସଜେଇ ଦେଲେ। ମା ଏକଦମ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଚାହିଁଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଘେରିକି ବସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ମା ନିଜେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଟମାଟୋ ସୁପ୍ ମା ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ପାଟିରେ ନିଜେ ଖାଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଲା। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ଶରୀର ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା ସେଇ ଶରୀର ହଠାତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତାମାନେ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଏଇ ଟିକି ଫଳର ସ୍ଥାନ ପରେ ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମା ପୁଣି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ। ମା ପୁଣି ଛିଡା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। ମାଙ୍କ ମୁଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ କି ଭୟ କି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତା କିଛି ବି ନଥିଲା।
निर्देश कर डाकिले पाख कोठ डाकिनी कहले कहले मु गोटे घंटा निवृत्त जो चाहूँगी मुझे कि माँ परमिशन मागला बोली कहले गोटे घंटा माँ कहले मु ट्रांस को चाहूँगी मत अनुमति देते मुझे से समय माँ जेहेतु से समस्त शिशु वर्ग से चारिपटे घेरिकी थे माँ यहाँ अनुमति चाहिए यहाँ खूब जरूरी समय कहीं जी माँ कौन करेंगे ट्रांस रे से कथा सी ही जानती तापर माँ एकांतर जा रूम रे सूक्ष्म गले समाधिस्थ माँ गले माँ कौन करुले समस्त डाक्तर दल कहते नीरज बरण कहती भी लिखिं डॉक्टर सानेल कहते आम धारणा बाहरी माँ जा कौन कले कहीं जानूना माँ कहते समय हो गले मत डाकिदेव डॉक्टर सानेल पुणी बसिकी श्रीम पाखे केस को आउले आ चंपलाल नीरज बरण दिजन जाक पाखे बसिकी से पाद को आउता हठात श्री शरीर टी अल्प थरिया आरंभ कला प्रभु हाथ गोटे नहीं छाती पर रखिले गोटे हाथ को आउ गोटे हाथ को अन्य हाथ पर नहीं रखिले फटो देखी श्री गोटे हाथ छाती बची तार हाथ जानिकी से हाथ पर रखिले सब गला मृत्यु मृत्यु निष्ठुर मृत्यु जी एत समय अपेक्षा कर श्री अर्जुन उपरे से मृत्यु बर्तमान सवार हो गला मुहूर्त भितर सब नीरज बरण कहले कि देखिए माँ को डाकी आन एवं सांगे सांगे माँ जो रूम रे थे से क्षिप्र गति बिजुड़ी बेगर से रूम पशि आसिले आज श्री अर्जुन श्रीचरण तले माँ दंडायमान होती माँ को केश गुड़ा काले उन्मुक्त होता से चाहनी एत भयंकर काली थी जे ये समस्त शिष्य वर्ग कहते आम कई माँ को चाह पार न गोटे तीक्ष्ण दृष्टि श्री अर्जुन का अनेक माँ से निश्चय जाता चंपलाल भो भी कांता संभाल न पारिकी इतनी जोरे कहीं कहीं कांता माँ को कहता माँ आप थे कहतु डॉक्टर सानेल जहाँ कहते मिछ मिछ श्री अर्जुन बंची आप थे मात्र कहतु माँ माँ चाहिए चंपलाल को चंपलाल स्थिर होगले माँ कहले तुम कांदा हूँ श्री अपमान तुम्हें कांदुच माने यहाँ प्रमाण कर दौ श्री अर्जुन बोधे आना तमें श्री देह त्याग कर सारे से सर विदा नहीं सारे कि तेज शोक प्रकाश करने उचित नुह बोली यहाँ माँ कह चाहूले कांदा हूँ श्री अपमान बोली माँ कहते माँ जो चाहिए चंपलाल को सत जमी गोटे जादुकरी स्पर्श चंपलाल भर स्पर्श करगला से एकदम पूरा स्थिर होगा शांत गले कांद चुप होगा पाटे फिटलानी अध घंटा काल माँ सेमती श्री बिछा पाखे एक लय तीक्ष्ण दृष्टि चाहती छिड़ा था जो श्री अरविंद किसी समय पूर्व सत्यन थे सजीव थे सदाग थे बर्तमान से श्री अरविंद हो गले इतिहास माँ को स्पर्श डॉक्टर सानेल कहते मोर मस्तिष्क भी से शांत होगा आ माँ शांत भाव कहले 9 तारीख दिन प्रभु को सेवा वृक्ष तले समाधिस्थ कर नीरवता भितर से राति डिसेम्बर 4 राति 1:26 आप देखिए रूम जो टेबुल घंटा थी से टेबुल घंटा भी बंद हो गला 1:26 सारा विश्व सत्य स्तब्ध होगा समाधि अटकीगला महाकाल स्थिर होगा 9 तारीख पर्यंत ये दर्शन कार्य चलला कि सुंदर आभा श्री अर्जुन शरीर गोटे सुवर्ण रंगर प्रभा जमी शरीर निर्गत होता आउ डॉक्टर सानेल माँ को दिन पचार देले 9 तारीख बेलू श्री अर्जुन देह त्याग कर सारे पाखापाखि 111 घंटा काल धरिकी शरीर म्लान होगी ज्योतिर्मय होगी ये शरीर आभा किसी कमी जाऊना श्री अर्जुन मिराकिल कर लोक नहांती ये तो मिराकिल घर भितर बरफ दिख रखा जाए एयर कंडीशन घर नुह शरीर भितर पचन लक्षण किसी भी ना ना से शरीर माथे बचार अच्छी ना पिंपिड़ी भी लगे अच्छी कि एत बड़ अलौकिकता केमी शूर्ण कर माँ कहलिए श्री अरविंद शरीर को जो शक्ति ओह्लई आसी ये शरीर के नष्ट हम ना कहीं ना श्री अरविंद ये प्रकृतिर ऊर्धरे प्रकृतिर ऊर्धरे जो शरीर
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କଥା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ଇଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସାମେଲ ଭାଗ୍ୟବାନ ଡାକ୍ତର ସିଏ ମାଙ୍କୁ ପଚାର କଲେ ମା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ସାମେଲ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଘେରିକି ଗୋଟେ ନୀଳାଭ ଜ୍ୟୋତି, ଗୋଟେ ନୀଳାଭ ଦ୍ୟୁତି, ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଚାରିପଟକୁ ଆବୃତ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର। ସେଇଦିନ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଅଛି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ସାମେଲ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପର ବେଳେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ସେବା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସମାବେଶ କରାଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ବର୍ଗ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ ବି ଥିଲେ। ଉଦାରଜୀ କାଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ପାଦ ସୁକାଳେ ଧରିଥିଲେ। ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କ ବହିରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦେହଟି ଅନେକ ଦିନରେ କାଳେ ବାସିଲା, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି କାଳେ ବାସିଲା। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବାସନା ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲା, ଇଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଦେହଟି ମଧ୍ୟ କାଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ବାସିଲା। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେହଟି ଏମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ବାସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କାଳେ ସେ ଗାଧେଇଲେ ନାହିଁ। କାଳେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ସେ ବାସନା କାଳେ ଚାଲିଯିବ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଧେଇଲେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ ଏଇ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଶରୀର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରୀରର ମହାନତା, ଅଲୌକିକତା। 9 ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇତିହାସରେ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ କେବେ ଜାଣୁନା। ଗଡ୍ସ ଲେବର ପୋଏମରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି he who would bring the heavens here must descend himself into clay and the burden of the earth in nature bear and tread the dolorous way। ସେ କହିଲେ he who would bring the heavens here, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏଠିକି ଯେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବେ, must descend himself into clay, ଏଇ କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ବା ଏ କଙ୍କିଳ ଦେହ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଭୋଗିବେ। and the burden of the earth in nature bear and tread the dolorous way। କାରଣ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ସେ ବହନ କରିକି ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନାରେ ଧରିକି ବା ସାଥିକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି କହୁଥିଲେ ତମେ କେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସହି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସହିଛି ମା ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମା ନିଜେ ସବୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ କାଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ବା ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ଇଏ କିଛି କମ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ଆଙ୍କ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଜୀବନ 14 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 14 ବର୍ଷ ଇଏ ବନବାସ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଥିଲା। ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ବି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏମିତି ଏକ ମା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯେ ନା ସ୍ନେହ ଜାଣିଥିଲେ, ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ନା ମାର ମମତା ପାଇଥିଲେ, ନା ମାର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ନେହ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମମତା, ଲାଳନ ପାଳନ ଏ ସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କାରଣ ସେ ମା କାଳେ ପାଗଳୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାତୃ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। 21 ବର୍ଷ ଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢିକି ସେଠି ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ କରିକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅବସର ବି ନଥିଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ସେ ବରଦାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ବରଦାର ସେଠାରେ ତ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଖାଇବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ନା ପିନ୍ଧିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ନା ଭଲ ବିଛଣା ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଖାଲି ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ଏଇ 2ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଯେପରିକି ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଉଥିଲେ, କୋଉଦିନ ତରକାରୀ ପୋଡି ଯାଉଥିଲା, କୋଉଦିନ ଲୁଣ ଅଧିକ ପଡୁଥିଲା, କୋଉଦିନ ଅଲଣା ହଉଥିଲା। ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଖଟରେ ବି ଶୋଉଥିଲେ, ଗୋଟେ 2ଟା ଖଟରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଦିନ ଆସିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚଳ ଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଲେ। କାହିଁକି ନା ମା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଭଲ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି,
ଭଲ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ 1910 ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅଙ୍କ ଯୋଉ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ବର୍ଷେ କାଳ ରହିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏତେ ରୁଗ୍ଣ ଏତେ ବିଲୋପନ ହେଇଥିଲା, ପଞ୍ଜର ହାଡ଼ ବି ଦେଖା ହଉଥିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଦାରୁଣ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ମା ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ମା ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ମଶା ଧୂପ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ମା ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚାମଚ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ପାଣିକି ମା ନିଜେ ଧୋଇଦେଲେ। ଏ ସବୁ କାମ ମାଟିଏ ଯେମିତି କରେ ସନ୍ତାନର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭଳି ମା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନେହ ମମତା କରିଦେଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ୱତ ଡାକିଲେ, ମା ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୀରା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ ମଦର ଶବ୍ଦ କହିଲେ। ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ଦିନ କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ହଠାତ୍ ମଦର ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମା ପରିଚୟ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିକି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କରିଦେଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ନିଜେ କଣ କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖା ସବୁ ପ୍ରକାଶନ କରିକି ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ଆଜିର ଯୋଉ ଦିବସ, ସେଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବା? ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଲୋକ, ତା ପାଇଁ ଜଣେ ପାଖରେ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଟେ ଯାହା କରିଥାଏ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ କଣ ଜାଣେ? ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥାଏ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଯୋଗୁଥାଏ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ ଯେମିତି କିଛି ବି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଅନ୍ଧ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରୀନ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଆମେ ବି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅତିମାନ ବିଷୟରେ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଅତିମାନବତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବେ ଫେରି ଆସିବେ ମା? କେବେ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି। ମା କହିଲେ ବୋଧେ 500 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରିବେ, ଅତିମାନସ ଧାରଣ କରିକି ଆସିବେ। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 1000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି ଏ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଲି ମା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଏତେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଯାହା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଡୁଛୁ, ଯୋଉ ମହାନ ଯୋଉ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ସାଧନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସବୁଠୁ ମହାନ, ସବୁଠୁ ଦୃଢ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦ ଇଟର୍ନାଲ ସଫର୍ସ ଇନ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ ଇଟର୍ନାଲ ସଫର୍ସ, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରାମର ଜୀବନ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ତୁଳି ଚାଳ୍ପ ସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇଥିବା ଜୀବନ ନୁହଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଏ। ଅଫର୍ଡ ବାଇ ଗଡ୍ସ ମ୍ୟାଟେଡ୍ ବଡିଜ ଫର ଦି ୱାର୍ଲଡ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏଠି ଜଗତ ସକାଶେ ଶହୀଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏଠି ଆତ୍ମ ବଳି ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶହୀଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦଉ? ମଣିଷ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦିଏ? ସେ କହିଲେ ଇଜ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ ଦି କ୍ରୋଧ। ଏଠି ମଣିଷର ଅଭିଶାପ ହେଲା ତାର ସହଯାତ୍ରୀ। ଏଠି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରେ, ସମାଲୋଚନା କରେ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ରକ୍ତ ଧରେ। ସେ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ନିଜେ ସେ ବିନାଶ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନରକକୁ ଏଠି ଜୟ କରିବ ଆଉ ତା ସକାଶ ଦୁଃଖ ସଂଗ୍ରାମ ନିହାତି ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଯିଏ ନରକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେ ଏଇ ଦୁଃଖ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ସେ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଲାଇନ ସାବିତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର ମଷ୍ଟ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ଦ ଡେ ବ୍ରିଙ୍ଗର ମଷ୍ଟ ୱାକ୍। ଯିଏ ଦିନର ଆଲୋକକୁ ଯିଏ ବହନ କରି ଆଣିବେ, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, ସେ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବେ। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଭିତରକୁ ଭେଦ କରିକି ଆସିବେ, ଆଉ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ। ଯିଏ ଦିନର ଆଲୋକ ଆଣିବେ, ସେ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବେ। ହି ହୁ ଉଡ୍ ସେଭ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ମଷ୍ଟ ସେୟାର ଇଟ୍ସ ପେନ୍। ଯିଏ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ମଷ୍ଟ ସେୟାର ଇଟ୍ସ ପେନ୍। ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାର ଅଂଶୀଦାର ହବ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ, ଏଟା ସଂସାର ନିୟମ। ଯିଏ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ଜଗତର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେ।
If he knows not grief, how shall he find grief's cure? If he knows not grief, जदि से दुख बोली कौन जानिबे नहीं, जदि दुख बोली से जीवन अनुभव करिबे नहीं, how shall he find grief's cure? ताले से समस्त केमिति निरापत्ता देबे, रक्षा केमिति करिबे? जे रोगरे पड़िबो नहीं, रोगर उद्धार बात से केमिति बतेइबो? अर्थात कि दुखर उद्धार पाई से निजे दुख भितर दे जा पाई ताका पाई अनिवार्य एवं यही घटना ही ताका पाई अवधारित होइक अछि। शेष वाक्य कथा अपन पाखरे कहि रखुची। 1954 मसीह मान दिने कहले कि अतिमान शक्ति 1946 मसीह ठारू ताकर समस्त शक्तिर महिमा प्रेमर प्रगाढ़ नहीं पृथ्वी उपर को बारंबार अवतरण कर 46 मसीह ठारू अतिमान शक्ति बारंबार अवतरण कर ताफल कौन होता भौतिक वातावरण गोटे संपूर्ण परिवर्तन हो जाता। किंतु पृथ्वी पृष्ठ जेहेतु कई से ग्रहणशीलतार व्यक्ति नथिले, ये अतिमान शक्ति क्रियाशीलता जेहेतु सामान्यतम ग्रहणशीलता पाइला नहीं, से बारंबार आसिक फेरी जाऊला, बारंबार आसिक फेरी जाऊला। 1954 मसीह कथा कहते एपर्यंत गोटे मानविक आधार एपर्यंत पाऊना अतिमान शक्ति किए से ग्रहण कला भली। तेणु श्री अर्जुन शरीर त्याग यहाँ हूँ आत्मबली पृथ्वी जब सैन्य मैंने सीमांत युद्ध कर जीवन दियंती बोली आम साधारण लोक मैंने घर निरापद थाऊ। अवतार माने महात्मा माने जगत पर जीवन दियंती एवं जगत उद्धार करती साधारण मनुष्य सुस्थ आराम निरापद रहे। इतने बड़ त्याग इतने बड़ कष्ट स्वीकार करती से विषय आम के जानू से माँ कहले आम कहीं न भूली जाऊ तुम निकट में सबकि निमित्त के ऋणी आम असीम कृतज्ञता बोली माँ प्रकाश कले। तेणु ये जो दिन ये जो अवसर ये जो मुहूर्त आम जिते मात्र कृतज्ञ हवा कार्य से अधिक बढ़ जहाँ माँ कहले केवल पाखे समर्पण कर और कृतज्ञता प्रकाश कर। प्रभु आप सबकि आम आपन को कृतज्ञता प्रकाश करूँ आम आप कृतज्ञ आप जमी चाहती आमको लेकिन सेमती कार्य करूँ आम आप जंत्र हो यही भाया गोटे कृतज्ञता प्रकाश हेले अतिमान शक्ति क्रिया कर अधिक सुजोग पाइब अधिक समर्थ हम और पृथ्वी को रूपांतर कर अधिक समर्थ हम। समस्त को धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।